गोटे जंगल में बाघ और सिंह दुई जन बहुत भल सांग थिले। सिंह राजा सहित समस्ते बहुत खुशी रोते कहीं से बहुत दयालु थिला आउ स्वभाव भी बहुत भल थिला। सेही जंगल में दुईटी बदमाश पशु रोते गध और शियाल। से दुई जन सिंह राजा ऊपर बहुत जलुथिले। आरे शियाल केते दिन पर्यंत ए जंगल में सिंहर राज चली एगुड़ा भाविकी मते भारी राग लगुची। मते भी सिंह राजा ऊपर बहुत राग लगुची। सबु पशु पक्षी माने सिंह राजा सहित बहुत खुशी रे रहउचंती। ए सबु पशु माने मूर्ख अटंती। सेमाने सिंह राजा को बुझी पारु नांती काहेकि ना सिंह राजा खाली भल हेबा पई नाटक करूछंती। आउ ए सबु तो देखिकी मते बहुत राग लगुची। मु किंतु तुमको ए जंगल रे राजा हेबा पई देखिबा को चाहूची। आउ एथिपाई मु किछि भी करि पारे। दरकार पड़िले मु सिंह राजा को मारिबा को भी पछेइबी नाही। नाई नाई शियाल एमिति बिल्कुल भी हेले करिवो नाही। जदि तुमे एमिति करिवो तुमे निजे ही मरि जाई पारो। आमको किछि अलगा भाबिबाकू पड़िबो। तुमे पूरा ठीक ही कहूच गध भाई। आमको आउ गोटे किछि अलगा योजना भाबिबाकू पड़िबो। आरे शियाल मो पाखरे गोटिए बहुत भल प्लान अछि। आमे एमिति करिकी सिंह राजा को जंगल रु बाहर करि देबा। तो शियाल मोर प्लानटा सुन। आमे सबु प्राणी मानंकु सिंह राजा विषय रे भूल तथ्य देबा काहेकि ना समस्ते सिंह राजा ऊपर रागिबे। एईटा तो गोटे बहुत बढ़िया प्लान अटे। एमिति ही करिबा गध भाई। तापरे गध और शियाल जाई मईसी और भालू पाखरे पहुंची गले। आरे गध भाई आज केमिति मने पड़ीगला आम कथा? एठिकी केमिति आसिल? तुमर तो बहुत दिन पर देखा हैला। आउ कौन खबर? आरे मईसी भाई तुमको से सिंह विषय रे किछि कहिबाकू मु आसीची। ए कथा जानिबा तुम पई निहाती दरकार। ठीक अछि ताहाले कुह। आरे मईसी भाई आम सिंह राजा बिल्कुल भल नुहंती। से खाली भल हेबा पई नाटक करूछंती। से आम समस्तंकु पागल बनाउछंती। आरे गध भाई ए तुमे कौन कहूच? तुम मुंड तो ठीक अछि ना? सिंह राजा निजको भल देखैबा पई कौन पई नाटक करिवे? तुमे केमिति जानिलो कि सिंह राजा भल देखैबा पई निजको नाटक करूछंती बोली? तुमे ए कथा को मान कि न मान मईसी भाई ए कथा किंतु सत। सिंह राजा ए कथा कहूतिबार मु निजे ही सुनिची कि से जंगल रे थिबा सबु पशु पक्षी मानकु मारी देबे। मते काई ए कथा ऊपर किछि विश्वास हेउ नाही। मु सठिक प्रमाण न पाइबा पर्यंत सिंह राजा को भूल बोली भाबिबी नाही। किछि कथा नाही मईसी भाई। जेबे तुमको विश्वास हेबो सेते बेले तुमे मो पाखकु चली आसीबो। एहा कही गध और शियाल दुई जन सेठारु चली आसिले। तापरे गध और शियाल हाथी और हरिण पाखकु आसिले। से दी जन को हाथी देखी कहिला, गध भाई और शियाल भाई तुमे दी जन हठात केमिति कौन हेइची? आउ तुमे दी जन आज बहुत दिन पर देखा देइचो। सुनो हाथी भाई मु तुमको सिंह राजा विषय रे किछि कहिबाकू आसीची जहा कि तुमर जानिबा निहाती दरकार। आरे गध भाई सिंह राजा विषय रे एमिति हमर कौन जानिबार अछि कि जोउटा कि आमे जानिनु? जदि तुमे कहिबाकू चाहूच ताहाले कहि दियो। आरे हाथी भाई सिंह राजा आम समस्त को धोखा देउछंती। से खाली निजे भल हेबाकू चाहंती। से जणे भल राजा नुहंती। से समस्त को धोखा देउछंती। आरे गध तुमर एते साहस केमिति हैला कि आम सिंह महाराजा विषय रे एमिति कहिबा पई? मते एते राग लागुची कि इच्छा होची तुमको कुदिकी एइठारे ही मारी देबाकू। तुमे सिंह राजा को सही पारनी तार मतलब नुहे कि तुमे माने तांको विषय रे किछि भी हेले कहि देबो। मु जानिथिली हाथी भाई तुमे ए कथारे विश्वास केबे भी हेले करिवो नाही। जेबे तुमे विश्वास करिवो सेबे जाई मो पाखकु आसीबो। ता परदिन हाथीटी सिंह राजा पाखकु आसिला आउ कहिला, सिंह महाराजंकर जय हेउ। सिंह महाराज
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଧ ଓ ଶିଆଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ହାତୀ, କୁହ, ତୁମେ ଗଧ ଓ ଶିଆଳ ବିଷୟରେ କଣ କହିବାକୁ ଆସିଛ? ମହାରାଜ, ଗଧ ଓ ଶିଆଳ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ମହାରାଜ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବହୁତ କଥା ବି କହିଲେ। କଣ ହେଲା? ହେଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ? ମହାରାଜ, ଏ କଥାକୁ ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କି ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଧ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ମତେ ତାହେଲେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସିଂହ ରାଜା ଗଧ ଓ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ କଣ ପାଇଁ, ଯାହାକି ମୋର ନିନ୍ଦା କରି ଚାଲିଛ? ମୁଁ ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି? ଆପଣ ଆମର କିଛି ବି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ଗଧ? ମୁଁ ଭଲ ବୋଲି ନାଟକ କାହିଁ କରିବି? ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ମତେ ଅଭିନୟ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା ସିଂହ ମହାରାଜ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଁ କୁହ, ତୁମେ ମତେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଏତେ ଭଲ, ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ଠିକ ଅଛି ଗଧ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ଘୋଷିତ କରିବି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ ସିଂହ ମହାରାଜ? ମୁଁ ପୁରା ସତ ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମଜା କରୁନାହିଁ। ତୁମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ବନିଗଲ। ତାପରେ ଗଧକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଗଧ ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆରେ ଛେଳି, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କଣ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଗଧ ମହାରାଜ, ମତେ ମୋର ଛୁଆ ମିଳୁନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା। ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବାରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଛେଳି? ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତୋର ଚାକର ନୁହେଁ। ତୋ ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାର ଛେଳି। ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଧ ମହାରାଜ? ଆପଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଛଡା ମତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜ ଅଟେ। ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ତୁମେ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏଇ ଅସୁବିଧା ମୋର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଛେଳିଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଆସ ଆସ ଛେଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତୁମେ ଗଧକୁ ଠିକ ସେମିତି କହିଲ ତ? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗଧ ତୁମକୁ କଣ କହିଲା? ଛେଳି, ମତେ କୁହ। ମହାରାଜ, ଗଧ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ସିଏ ମତେ କହିଲା କି ତୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ବୁଝ। ଏଥିରେ ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗଧ ତାହେଲେ ଏମିତି କହିଲା? ସେ ତ ମତେ କହୁଥିଲା କି ତୁମେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଅଟ ବୋଲି, ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ଏଗୁଡା କିଛି ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ସେ ଗଧକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କଣ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି? ଏ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଗଧକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଛି କି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଗଧ କେବେ ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ବି ଅଟେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ତ ମହାରାଜ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗର୍ବ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ତୁମେ ପୁରା ଠିକ ହିଁ କହିଛ ହାତୀ ଭାଇ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ଖାଲି ରାଜା ହୋଇଗଲେ କିଛି ହେବନି,
ରାଜା ହେବା ସହ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବି ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ମିତ୍ର ବାଘ ସେଇ ଗଧ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗଧଟି କହିଲା, ଆରେ ବାଘ ଭାଇ, ତୁମର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ଶୀଘ୍ର କୁହ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଂହ ଏଠାରେ ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ କୋଉଠାରେ? ଆଉ ତୁମେ ଏଠାକାର ରାଜା କେମିତି ହୋଇଗଲ? ସିଂହ ରାଜା ମତେ ଏଠାକାର ମହାରାଜ ବନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି କେବଳ 3 ଦିନ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା? ସିଂହ ରାଜା ତୁମକୁ ଏଠାକାର ମହାରାଜ ବନେଇ ଦେଲେ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତୁମେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ଇଏ କୁହ କି ତୁମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଏଠାକାର ମହାରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଏ କଥା ତ ମତେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ତ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହିଁ ଏଠାକାର ମହାରାଜ ଅଟ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଲଢ଼ିପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ତାକତ ନାହିଁ କି ମତେ ଲଢ଼ିବା ବି ଆସେ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବି? ଯିଏ ଏଠାକାର ରାଜା ହେବ ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ତ ସିଂହ ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଂହ ମହାରାଜ କ'ଣ ତୁମକୁ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି? ଏ କଥା ତ ମତେ କହିନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇ ଆସିବା। ତାପରେ ଗଧ, ଶିଆଳ ଓ ବାଘ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଗଧଟି କହିଲା, ସିଂହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମତେ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିନଥିଲେ କି ଯିଏ ଏଠାକାର ମହାରାଜ ହେବ ତାକୁ ଯାହା ବି ବିପଦ ଆସିବ ସବୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ଇଏ ତୁମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ ଗଧ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣା ନଥିଲା କି? ମହାରାଜ, ମତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ଗଧ? ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲେ ସବୁ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମତେ କିଛି ବି ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା ମହାରାଜ। ମତେ ଜଣା ନଥିଲା କି ମହାରାଜ ହେଲେ ଏତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଆଉ ମତେ ତ ଲଢ଼ିବା ବି ଆସେ ନାହିଁ। ଲଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା ଗଧ, ତୁମେ ତ କୋଉ ବି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁନାହ। ତାପରେ ତୁମେ ପୁଣି ମତେ ଗର୍ବୀ ବୋଲି କହୁଛ? ମୁଁ ଗର୍ବୀ ନୁହେଁ, ଗର୍ବୀ ତୁମେ ଅଟ, ଯିଏକି ନିଜ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ସିଂହ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଗର୍ବୀ ଅଟେ ଆଉ ଲୋଭୀ ବି ଅଟେ। ନା କାହାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏ ଶିଆଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗଧ କି ତୁମେ ତୁମର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲ। ହେଲେ ଆଉ କେବେ କାହା କଥାରେ ଭାସି ଯିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଆପଣ ତ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି ମହାରାଜ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଏ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି ଗଧ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଯୋଜନା ବନେଇଥିଲୁ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମର ଭୁଲ କୋଉଟା ଆଉ ଠିକ କୋଉଟା ଜାଣିପାରିବ। ଇଏ ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ଲାନ ବନେଇଥିଲେ ମହାରାଜ। ଆଜି ଆପଣ ଏ କଥା ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ କି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଗଧ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେଲେ।